السلام علیکم. آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. ابھی جو تقریباً 2-3 گھنٹے پہلے ایک پریس ریلیز کی ہے ایس پی ایس سی نے، جس میں ایس ایس ٹی کے سارے انہوں نے پیپرز کینسل کر دیے ہیں. اب یہ بات کچھ کینڈیڈیٹس کے لیے اچھی ہوگی، کچھ کینڈیڈیٹس کے لیے بری بھی ثابت ہوگی. جن کینڈیڈیٹس کے مارکس جو ہے نا 80 کے قریب یا پھر 70 کے اوپر ہوں گے تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی ہوگی. میرے خود کے جو ہے نمبر مارکس تھی 75 سے ابوو تھے، لیکن یہ بہت اچھا ہوا. ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، شفافیت ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو. ایک فیئر کنڈکٹ کیا جائے ایگزام، جس میں کوئی کرپشن یا پھر پیپر لیکیج نہ ہونی چاہیے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ جب آگے جا کے ایس ایس ٹی کے اب دوبارہ اپریل کے منتھ میں یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے مینشن کر دیا ہے کہ مارچ میں نہیں اپریل میں یہ پھر سے کنڈکٹ کریں گے. تو ان پیپرز کی کیا نوعیت ہوگی اور ہمیں اب ان پیپرز کے لیے کیسی تیاری کرنی چاہیے؟ کیا ایسے ہی پیپرز یہ ہوں گے جس طرح ابھی آئے تھے؟ تو ان پہ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سب سے جو ہے نا بات کروں گا. تو یہ تو کنفرم ہے کہ اب جو نیکسٹ پیپرز یہ کنڈکٹ کریں گے کہ وہ اتنے ایزی نہیں ہوں گے، تھوڑے سے ٹف ہوں گے، بالکل مشکل ہوں گے. یہ جو ابھی ان کا پیٹرن چل رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو آگے چل کے تھوڑی سی اس میں چینجنگز لے آئیں. تو ہمیں ہر حوالے سے اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں اب اس بار پتہ لگ گیا تھا کہ 9th اور 10th کلاس یا پھر 12th کلاس میں سے زیادہ تر وہ ایم سی کیوز لے رہے تھے. تو ہمیں اب بہت احتیاط کرنا پڑے گا آگے. اب کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے آگے کے لیے؟ میں نے کچھ اپنے حساب سے سوچا ہے، جو میں اس یوٹیوب چینل پہ ان کی ساری ایک کی سیریز بھی چلاؤں گا. جو میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے وہ یہ آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے ایک چیز جو ہے نا وہ کرتے چلیں گے. تو میں نے سوچا ہے کہ یہ انگلش میں ووکیبلری تو ہے ہی ہے، ووکیب میں سائنونیم اینٹونیمس دیں گے. تو میرے پاس کچھ ایکسرسائزز ہیں، میں کبھی اپنے ویڈیوز میں وہ ایکسرسائزز سالو کرواؤں گا. ہو سکتا ہے 1 یا 2 ایم سی کیوز لگ بھی جائیں ان میں سے، یا پھر جیسے پاسٹ پیپرز ایک میں نے جو ہے نا سیشن وہ ویڈیو کا پاسٹ میں سے جو بھی سائنونیمس آئے تھے اس کا میں نے اپلوڈ بھی کر دیا تھا. ایسے ہی میرے پاس ایک اینٹونیم کی بھی لسٹ پڑی ہوئی ہے، جس میں ایس پی ایس سی کے پاس سارے پاسٹ پیپرز سے اینٹونیمس جو ہے نا میں نے کلیکٹ کیے تھے. تو یہ بھی میں اس یوٹیوب چینل پہ وہ سارے جو ہے نا شیئر کروں گا. اگر آپ اپنے حساب سے تیاری بھی کر رہے ہیں تو آپ ووکیبلری کو جو ہے نا نظر انداز نہ کیجیے گا. اس کے بعد ہم نے ابھی دیکھا کہ ون ورڈ سبسٹیٹیوشن بہت چلایا، انہوں نے بہت چلایا. تقریباً 2-3 جو ہے نا ون ورڈ سبسٹیٹیوشن کے سوال آتے تھے ہر ٹیسٹ میں. تو اس کے لیے میں نے ایک لسٹ بنائی ہے جس میں ابوو 250 اور 300 جو ہے نا وہ ورڈس ہیں، ون ورڈ سبسٹیٹیوشن 300 ون ورڈ سبسٹیٹیوشن اس میں شامل ہیں. تو پہلے وہ ہم لسٹ میں آپ سے شیئر کروں گا. میں نے وہ کسی بکس سے میں نے ان کو جو ہے نا کلیکٹ کیا ہے. تو پہلے وہ ایک گو تھرو میں نا ایک میں ہم ان سارے 250 اور 300 ون ورڈ سبسٹیٹیوشن کو دیکھیں گے. اس کے بعد ایک ایکسرسائزز چلے گی، ایک نہیں بلکہ بہت ساری ایکسرسائز کریں گے جس میں ایم سی کیوز دیے ہوئے ہوں گے اور ہمیں وہ ون ورڈ سبسٹیٹیوشن کی پریکٹس کرنی پڑے گی. تو یہ بھی میں نے سوچا ان پہ بھی میں ویڈیو جو ہے نا بناتا جاؤں گا. ایکٹیو اور پیسو وائس ہم نے دیکھا کہ دو ایم سی کیوز تقریباً ہر ایک پیپر میں ٹیسٹ میں ابھی یہ شامل کر رہے تھے. ہو سکتا ہے آگے بھی یہ ایکٹیو اور پیسو وائس جو ہے نا یہ بہت ایزی ہے. اس کی ایک ٹرک ہے، انشاءاللہ میں بھی وہ بھی اپنے ویڈیو میں آپ سب سے شیئر کروں گا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جملہ جو ہے اس کی پیسو وائس یہ بنتی ہے اور یہی کریکٹ ہے. تو اس کا ایک تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کرنا پڑے گا. بہت ایزی ہے، بہت ایزی ہے. آپ کو انشاءاللہ بہت اس میں جب میں ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا تو مزہ آئے گا. اس کے بعد نیریشن بھی ہم نے دیکھی، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچز جو تھی، تو ان کو بھی ہم دیکھیں گے. اس پہ بھی جو ہے نا لیکچر ایک بنے گا. اب یہ چیزیں جو ہے نا انہوں نے اس بار جو ہے نا ان کو اگنور کیا ہے. ایک پری پوزیشن، ایرر ڈیڈکشن اور انالوجی.
हो सकता है जब आगे ये दूसरी बार जो कंडक्ट करें एसएसटी के, तो इन चीज़ों को फोकस कर सकते हैं। सो हमें प्रीपोजिशन के लिए भी तैयार रहना चाहिए, एरर्स के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और एनालॉजी के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि कैसे हम उनको जो है ना टैकल कर सकें। तो इन पे भी मैंने सोचा है कि बारी बारी इन पे भी ना कुछ जो है ना अपलोड होता जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये था इंग्लिश में। अब आते हैं पाकिस्तान स्टडी में। पाकिस्तान स्टडी में हमें अभी जो हमने देखा कि बहुत ज़्यादातर पोस्ट पार्टीशन से वो दे रहे थे, तो मैंने जो सोचा है ये मैं करवाऊंगा। इसमें जो है ना वार ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले के एमसीक्यूज़, यानी कि मुग़ल रूलर्स आ गए, उनसे रिलेटेड उनकी जो है ना वो काम, उनकी जो है ना जो भी उन्होंने ये फोर्ट्स वगैरह बनवाए थे, बुलंद दरवाज़ा वगैरह, जैसे कि ताज महल, ये इम्पॉर्टेंट, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया भी है, वो भी काइंडली आप देख लीजिएगा। उसमें आपको सारे का पता लग जाएगा किसने क्या किया था, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक एमसीक्यूज़ का सेशन चलेगा इस पे 18 वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद से पाकिस्तान बनने तक, इसके बीच में जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, इम्पॉर्टेंट जो है ना वो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन पे हम ना एक कलेक्टिवली एक वीडियो बनाएंगे और उसमें सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को शामिल करेंगे और कॉन्सेप्चुअली जो है ना हर एक बात को समझेंगे ताकि हमारे जहनों में ये चीज़ें बैठ जाएं। उसके बाद है पोस्ट पार्टीशन, बहुत इम्पॉर्टेंट है पोस्ट पार्टीशन। पोस्ट पार्टीशन पे भी हम एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो है ना पैरेलल चलाएंगे, बिफोर प्री पार्टीशन और उसके बाद पोस्ट पार्टीशन, एक वीडियो उसका तो एक वीडियो उसका, ये चलता रहेगा। उसके बाद जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, इस बार मैंने देखा कि जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान सो इतना टच नहीं किया उन्होंने जितना वो करते हैं, इतना टच नहीं किया, ना सिंध की जियोग्राफी को भी इतना टच इन्होंने नहीं किया। लेकिन ये अंदाज़ा है कि हो सकता है आने वाली जो है ना टेस्ट में ये इन जियोग्राफी को, सिंध की जियोग्राफी और पाकिस्तान की जियोग्राफी, इनको ये आगे वाले पेपर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सो इसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। उसके बाद है इस्लामियात। अब इस्लामियात, कोई भी इस्लामियात का ऐसा एमसीक्यूज़ नहीं था जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के किताबों में से नहीं था। सारे, अगर ये क्लास 3 से इस्लामियात के जो ना बुक्स शुरू होते हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के 12 तक, तो हम इनकी स्टडी करेंगे। मैं क्लास 3 से स्टार्ट करवाऊंगा कि क्लास 3 के किताब में इस्लामियात के कौन से चैप्टर्स हैं और उनमें से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ये 3 से लेकर क्लास 12 तक हम ऐसे चलते आएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को कवर करते चलेंगे। उसके बाद है सिविक्स। अब सिविक्स का कोई एक प्रॉपर बुक तो नहीं है, एक फेसबुक पे भी जो ना एक सिविक्स का बुक जो उर्दू मीडियम में है वो रोटेट कर रहा है, बहुत अच्छा है। मैंने पढ़ा था, उसकी मैंने एक्सरसाइज पढ़ी थी, बहुत अच्छा था। लेकिन एक और किताब मैंने डाउनलोड की थी जिसमें सिविक्स की इंग्लिश में थी, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस किताब से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में सिविक्स के निकालूं और आप लोगों से शेयर करूं। और ये बात याद रखिएगा कि इस बार सिविक्स इन्होंने इजी दी थी, बिल्कुल इजी थी। आगे जाके इसको ये हो सकता है कि टफ़ कर दें, क्योंकि इजी एमसीक्यूज़ तो इन्होंने दे दिए। अब जो आने वाली होगी तो उसमें यही एमसीक्यूज़ तो वो इंक्लूड नहीं करेंगे ना, वो कोई और एमसीक्यूज़ की तरफ जाएंगे, और जब और एमसीक्यूज़ की तरफ जाएंगे तो वो टफ़ होंगे। तो इसके लिए हमें वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। उसके बाद है सिंधी। अच्छा, अब सिंधी के लिए मैं सिंधी में ही बात करूँगा। सिंधी में हाणे असां जेके असांजो टारगेट हूंदो उहो किताब हूंदो ऐं उन्हनि जा लेखक हूंदो, ठीकु आहे। अक्सर ॾिठोसीं, हाणे हिन दफ़े बि ॾिठोसीं त केतिरा जेके आहिनि किताबनि जा जेके राइटर्स उहे पुछनि पिया त हीअ किताब कंहिंजो लिखियलु आहे, हू वग़ैरह वग़ैरह। उनखां पोइ असां सिंधी लिटरेचर ते बि, मां हिन खे बि हिकिड़े वीडियो में शेयर कयो आहे, तव्हां ज़रूरु उहो वीडियो बि ॾिसो, जंहिंमें सूमरनि खां वठी मां अंग्रेज़नि जे दौर ताईं हुनखे सॼे खे माना जेको आहे सो उनखे कवर कंदो आयो आहियां। इम्पॉर्टेंट जेके फीचर्स आहिनि हिननि जे दौर जा, उन्हनि खे बि, ऐं उन्हनि जे दौरनि में कहिड़ा शाइर गुज़रिया, कहिड़ियूं सिन्फ़ूं जेके आहिनि वजूद में आयूं, त उन्हनि ते बि मां इहे इन में सुठे नमूने सां हिकिड़ी मां
वॾी स्ट्रगल करे शयूं हुतां खणी करे हिकिड़ी जाइ ते समायूं आहिनि, उन वीडियो खे तव्हां ज़रूरु ॾिसिजो। उन खां पोइ सिंधी ग्रामर में कुझु जीअं नाउन थी वियो, नाउन फ़ैल, इन्हनि जा मां वीडियो ठाहे करे अपलोड कया हुया ऐं इन्हनि मां कुझु सुवाल आया बि सही। हाणे जेके बाक़ी शयूं रहियल आहिनि, मिसाल ज़मीर रहियल आहे ऐं सिफ़त रहियल आहे, हर्फ़ जुमिलो, हर्फ़ निदा, हर्फ़ जर, इन्हनि ते मां वीडियोज़ ठाहे करे अपलोड कंदुसि ऐं इनशाअल्लाह जेको ही ग्रामर वारो सेक्शन आहे असांजो, उन मां इहो कवर थी वेंदो। उन खां पोइ इल्म उरूज़ माना शाइरी जा जेके क़ाइदा ऐं कानून आहिनि, शाइरी जूं जेके सिन्फ़ूं आहिनि, इन में असां ॾिसां मिसाल मौलूद आहे, मौलूद छा खे चइबो आहे, या मरसियो आहे, मरसियो छा खे चइबो आहे, या बहर जेके हूंदा आहिनि, वज़न हूंदा आहिनि, इन में उन्हनि खे असां ॾिसंदासीं। ठीकु आहे, या वरी जेके सनअतूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जी बि इन्हनि में जेका स्टडी असां कंदासीं हिकिड़ो। ऐं इन्हनि इल्मनि ते बि इल्म आहे, इल्म बदी आहे, इल्म उरूज़ आहे, हिकिड़ो या त सेपरेट वीडियो इन्हनि सां तव्हां सां शेयर कबो, जंहिंमें इन टिनि या चइनी इल्मनि जो या इल्म बयान बि आहे, उन्हनि जो इंट्रोडक्शन तव्हां सां ज़रूरु उन्हनि जो शेयर कबो, ताकी ख़बर पए त असांखे इल्म बदी छा आहे, इल्म उरूज़ छा आहे, इल्म जेको बयान छा आहे, तशबीह छा आहे, किनायो छा आहे, इहे सभु शयूं। उन खां पोइ इम्पॉर्टेंट आहे असांजा सिंधी किताब। ऐं ॾिठोसीं त तक़रीबन सिंधी किताबनि मां हिन दफ़े MCQs खयूं। हाणे मिसाल मां तव्हांखे मिसाल थो ॾियां, असां टारगेट कयोसीं 9 ऐं 10 जे किताब खे ऐं 11 ऐं 12 जे किताब खे। हाणे हिकिड़ो सुवालु आयो त नूरी मोहाणी कहिड़े मोहाणनि जे क़बीले मां हुई। हाणे इहो सुवालु हुन सिंधी किताब 7 दर्जे जे किताब में नूरी जाम तमाची जो हिकिड़ो सबक़ु आहे, हिन उतां इहो सुवालु वञी करे हुननि खयो हुयो। ठीकु आहे, इन जे करे मां सोचियो आहे त सिंधी बुक बि तव्हांखे 4 दर्जे खां वठी करे 12 दर्जे ताईं जी उन्हनि जी स्टडी कराइजे, ताकी असांजो को बि अहिड़ो MCQs न हुजे जेको असांजे माना नज़र मां उहो न गुज़रियो हुजे। त हीअ मुंहिंजी स्ट्रेटजी आहे, तव्हां बि इन में एड करे था सघो। ऐं तव्हांखे मां रिक्वेस्ट थो कयां त इन में कहिड़ी शइ मूंखे इंक्लूड करणु खपे ऐं कहिड़ी शयुनि ते मूंखे अञा वधीक वीडियोज़ ठाहिणु खपनि, उहे कमेंट्स में मूंखे ज़रूरु ॿुधाइजो, ज़रूरु ॿुधाइजो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, हिकिड़ी ॻाल्हि जेका आहे उहा मूंखां रहिजी वई, उहा इहा त ही जेको मुंहिंजी मॉडल पेपर्स जी सीरीज़ हले थी पई, जंहिंमें 34 मॉडल पेपर्स जेके आहिनि उहे असां हिकिड़ी किताब मां कंदासीं ऐं हर हिकु मॉडल पेपर्स में 100 सुवाल आहिनि, यानी कि 3400 सुवाल जेके सिंधी जा MCQs जा थी वेंदा। पोइ इहो ज़रूरु ॾिसंदा हलो, छो त इन में ई असांजा किताब आहिनि, उहे बि इन में असांजा जेके थी था वञनि, ऐं सिंधी लिटरेचर जेको आहे उहो बि इन में असांजो सॼो कवर थी थो वञे। ठीकु आहे न, ऐं इल्म उरूज़ बि काफ़ी इन में थी थो वञे। इहो इम्पॉर्टेंट आहे। या 3400 वारी सीरीज़ जेका आहे, शायदि हिन वक़्त ताईं मां 7 करे चुको आहियां, 7 न बल्कि 8, यानी 800 जेके थी चुका आहिनि असांजा MCQs, यानी कि ऐं उहे 8 जेके मॉडल पेपर्स तव्हां न आहिनि ॾिठा त उन्हनि खे बि हिकिड़ो दफ़ो ज़रूरु ॾिसी छॾियो। थैंक यू सो मच।